अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियो तुसीं देख रहे हो ऐसा मत पंजाबी ते बाबा जी फरमाते ने कि अक्कड़ बक्कड़ बंबे पो जिन्हें अजे तक इस चैनल में सबसक्राइब नहीं किया ओदी मेरा मतलब है कि पता नहीं की मैं बाबा जी यार कोई गल ना कर देना यार। हाँ कोई गल नहीं यार, नहीं भी करते सबसक्राइब जेह्ड़े देखते तो है कोई नहीं, लाइक ठोकी जाओ तो कमेंट जरूर ठोकी जाओ। हाँ तो लो जी मुबारक होए, बड़ी बड़ी मुबारक होए कि जनाब सैयद जनाब आसिम मुनीर शाह साहब का जोड़ा नोटिफिकेशन है वो निकल आया। अगले 5 साल शाह साहब जोड़े ने पीरो मुर्शद नून लीग दे सादा मुर्शद तो जेल दे नून लीग का जो मुर्शद आ जनाब उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिता इन दी एंड तो जो सू पता सी कि निकलना ही आ। हाँ बाकी जड़ियाँ चैम गोइयाँ हो रही सीगियां वो सारियां अज दफन हो गई। वो जरा कह रहे थे कि मियाँ डट गया, खेस हुआ तो मिट्टी डट गया। मियाँ डट सकता? मियाँ चवल आदमी, मियाँ वर्गा बगैरत बेशरम आदमी तुसीं कदी जिंदगी च नहीं देखा होना। भाई जरा वोट चट के आया हुण तुसीं कहो कि यार हुण हर पासे इदां दियां गल्लां हो रही कोई मियाँ कित्थे जा। पहले हल्का जिहा सी कि यार शायद डट ही जाए लेकिन वो मियाँ ही की जरा डट जाए। मियाँ डटना नहीं, मियाँ अपनी गेम खेल रहा सीगा, उन्हें अपनी जड़ियाँ ना मंजूरियां और अपने जोड़े काम काज ने वो धंधे ने उन्हें जरा ना वो अप्रूवल लईए उन्हें जनाब बेच दिता, पूरा मुल्क उन्हें बेच दिता। जो उन्हें लाया सी रिटायर आदमी तो उदों ही उन्हें सौदा कर दिता सी। तो हुण दोबारा सौदा हुण अगले 5 साल तक तुहाडे सिर ते बरजमान हो गए जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब। हाँ जी हुण तुसीं कहो कि यार ये बड़े एहतराम नाल नाम लिया जा रहा वो भाई 5 साल वास्ते आ गया हुण तां इदां दियां बहुत आवाज़ां आनियां हर पासे कि सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जिहड़े ने उन्होंने इंज कीता। ऐं तुसीं देखोगे कि कल्टी वजदी होई तुसीं देखोगे बहुत सारे लोगों की जिहड़े आस उम्मीद ला के बैठे सी शायद चला जाए। हाँ लेकिन नहीं वो आ गया 5 साल वास्ते जनाब बह गया आके बरजमान हो गया। हम 2 दे आर्मी चीफ भी चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जोड़ा भी है वो भी बन गया तो नाल उन्होंने 2 साल उन्हें भी दे दिते। वो जो पहले एक्सटेंशन तो सीगा वो एयर चीफ जोड़ा सीगा उन्हें भी दे दिते। हाँ ये हुण एक्सटेंशन ज़्यादा मुल्क आ फार्म 47 वाले जाली असैम्बली जी आ जाली वज़ीर आज़म जोड़ा उन्हें जनाब जाली रिटायर आदमी नूं एक्सटेंशन दे के हाँ भी साडे आस्ते तो जाली आ असीं तो भाई उत्थे डटे खड़े हाँ असीं तो ये थोड़ी है कि बई असीं जी जंग शुरू की है जिस जंग दे विच असीं मुर्शद इमरान अहमद खान नियाजी के पिछे खड़े हाँ कि बई असीं आस जंग इस करके खड़े हाँ कि बई अज मुक जाऊगी हाँ तो साडी जान छुटेगी नहीं बई फस गई जान शिकंजे अंदर जूं वेलण विच गन्ना असीं तो गन्ने वांगू फसे हैं असीं तो फसे रहना जब तक आप ही नहीं निकलते मशीन सानू कढ़दी नहीं विचों। हाँ बाबा जी कहते वो अपना फील्ड मार्शल वाली मशीन तो नहीं कितने जी चुनिया पाया मैं कह रही बाबा जी ये हक सच वाली मशीन आ असीं इहदे च फसे खलोते हाँ मुर्शद के पिछे खलोते हाँ तो खलोते रवांगे जो मर्जी हो जाए जरा मर्जी इधरों उधर हो जाए उधरों इधर हो जाए। 5 साल कुछ भी नहीं है सर ताहयात और ले ली उन्हें इस्तेसना ताहयात बन गया ताहयात फील्ड मार्शल। 5 साल कह दे और भाई यार तो इन्हों का प्लान है ना इन्होंने 5 साल वास्ते जनाब वो जहनी मरीज जरा बन के बह गया उत्ते। हाँ लेकिन एक प्लान रब का भी है। हाँ बाबा जी कहते चलो हुण होर कुछ नहीं रहा तो हुण रब ते पा दो। मैं कहा हुण की करिए यार असीं की करिए दसो या तो असीं कौम जी एक होकर बाहर निकल आए तो चुक के सारा कुछ बाहर सुट दे। कौम आ बाहर निकलने वाली है नहीं है आ कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्ज़ ने इन्होंने कित्थों बाहर निकलना। हाँ तो वह फिर उम्मीदां सारियां रब तो ही होंदियां कि रब भी कोई करे। हाँ नहीं तो साडे वास्ते तो काम नहीं करे। हाँ साडे वास्ते जो है असीं वो करांगे वो की है कोशिश जगाते रहना दसदे रहना कि गलत आ जिहड़ी चीज़ गलत आ उन्होंने गलत कहते रहना जिहड़ी चीज़ ठीक आ उन्होंने ठीक कहते रहना। तो असीं डंके की चोट ते कहने कि आसिम मुनीर और आसिम मुनीर की फौज ज़ालम है इन्हें जुल्म किया बरबरीयत की इन्हें पूरे मुल्क दे बेड़ा गर्क करके रख दिता। एक जड़ा बेगुनाह मासूम मजलूम इमरान अहमद खान नियाजी है उन्होंने बेगुनाह तौर पर जेल च रखा गया जुल्म तशद्दद उहदे ते कीता जा रहा वो मजलूम है असीं मजलूम दे नाल खड़े हाँ असीं हुसैन वाले हाँ असीं हुसैनीयत दे नाल खड़े हाँ और मुर्शद उस रास्ते ते गामजन है
ਕਿ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਨੇ ਖੁਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ, ਉਹ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਵੈਲ ਡਨ ਮਿਸਟਰ ਜਨਾਹ, ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਵਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਖਾਂ ਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਵਿਕੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਟਾਊਟ ਟੱਟੂ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਬਈ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਰਗਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਹਾਂ ਆ ਬੂਟਾਂ 'ਚ ਲਿਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਖਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬੂਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੇ ਗੁਨਾਹ में शामिल नहीं हूँ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਅੱਜ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਨੱਚਾਂਗੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਕੂਮਤੀ ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਟੂਟ ਬਟੂਟ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਆ ਵਗੈਰੇ 2 ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਂਦੇ ਹੀ ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਰਗਾ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆ ਕ੍ਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬੱਚੀ ਖੁੱਚੀ PTI ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਈ PTI ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਜਮਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਲੋਟੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਏ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਗਿਰਦ ਖੜੀ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ PTI ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ITP ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ITP ਬਣਾ ਲੇਗਾ, 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਅਵਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੜਾ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੱਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਅਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਅਮਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਢਵਾ ਸਕੇ ਬਾਹਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਮੰਜਣ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਔਰ ਮੁਗਲਜ਼ਾਤ ਔਰ ਸਰਾਸਰ ਚੂਰਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹਾਂ ਚੂਰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ
ਇਹ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਆ ਬਾਊ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਫੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਚੋਰੀ ਮੁਗਲਜ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆ, ਸਦਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਬੀਨਾ ਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੌਕਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਖਰੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੰਨੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਵਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇhtਜਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਰਹਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇhtਜਾਜ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਲਾਹ ਵਾ। ਹਾਂ, ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇhtਜਾਜ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣੀ ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲਓ, ਮੈਦਾਨ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਖਤਮ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਛੂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਿੱਜੂ ਆ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਜੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਦਿਖਾਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਔਰ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਬਰ ਝੂਠੀ ਔਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਲੇ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਆ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਛੂ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਈ ਆ ਬਿੱਜੂ ਆ ਕੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਬਗੈਰਤਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਕੀ ਪੂਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਲਵਾਤਾ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਢਵਾ ਕੇ, ਆ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਾਲੀ ਆ ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਤਰਦੀਦ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਾਲੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਆ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆ ਕਬਰ ਦਾ ਬਿੱਜੂ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਸਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਸਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਬਈ ਜੇ ਕੱਢਣੇ ਸੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਜਾਲੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਚੈਨਲ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਆ, ਗਲਤ ਚੱਲ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਢਿੰਗੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਗਲਤ ਚਲਵਾਇਆ ਕਿੰਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਕਬਰ ਦਾ ਬਿੱਜੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਔਰ ਕਬਰ ਦਾ ਬਿੱਜੂ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਝੂਠੀ। ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠੀ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬਿੱਜੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਿੱਜੂ ਆਪਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਬੱਤੀਆਂ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੈਗ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਵਿਸਕੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੋਤਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਵਿਸਕੀ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵੇ ਤੋਬਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੇ, ਹਰਾਮ ਕੁੱਲੋ ਹਰਾਮ, ਆ ਹਰਾਮ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੋਖਾ ਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਲਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਚਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਸਕੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪੀਣੀ ਪਿਲਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਚਰਚ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੱਡੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਖਾਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਸੜਾ, ਮੈਂ ਚਸੜਾ ਖਾਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਨਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੱਚਾਂਗੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਰਨਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਬਾਂਦਰ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਲਾ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਪਿਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਵਕਤ ਚਲੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾਅ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੀ ਕੇ ਟੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ?
तो फिर मैं डड्डू ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਾਂ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਹ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਲਸਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਡੱਡੂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਤੇ ਤੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੀ ਡੱਡੂ ਵਰਗੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਪਟਵਾਰੀਓ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਪਤੰਗ ਔਰ ਸਮਾਰਟ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਗਈ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਡੱਡੂ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੁਲ ਆਇਆ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਹੋਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਰਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅੱਡਾ ਪਕੌੜੇ ਰਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਆ ਹਾਂ ਡੱਡੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਬਣੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ